Shubh Sayantram Tirupati. A very good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Lieutenant General A. Arun, Yuddha Seva Medal, Sena Medal, Vishisht Seva Medal, General Officer Commanding, Dakshin Bharat Area, and Telangana and Andhra Sub Area, I, Lieutenant Colonel Sumit Chawla, and I, Lieutenant Colonel Mandakini, with an enormous pleasure, welcome our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, our veterans, their families, and all our esteemed dignitaries to this inspirational and exhilarating evening at the Police Stadium in Tirupati. We are extremely grateful to our Honorable Chief Minister for having consented to grace this occasion and felicitating our war heroes of 1971. Vijay Divas is celebrated on 16th December every year to commemorate victory in the 1971 Indo-Pak War. To monumentalize 50 years of 1971 Indo-Pak War, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji lit the Swarnim Vijay Mashal at the National War Memorial on 16th December 2020. And 4 victory flames commenced their journey in the 4 cardinal directions all along the length and breadth of the nation to mark the year-long 50th anniversary celebration of the 1971 Indo-Pak War. Let me take your attention to the big screen for soul-stirring glimpse of 1971 Indo-Pak War. Okay, Sari Mirandru, Chapatlu Kota Andi. Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause for the Indian Army Symphony Band? After witnessing the dazzling performance by the Symphony Band, may I now request the Honorable Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, to felicitate the proud Chakra awardees. The first awardee of the evening, Major General C. Venugopal, Param Vishisht Seva Medal, Mahavir Chakra, retired. The then Lieutenant Colonel Chittur Venugopal was commanding a battalion of Gorkha Rifles during the operation on the Eastern Front. On 4 December 1971, the battalion came up against well-fortified enemy defenses at Uthali and Darsana sectors. Showing complete disregard to his personal safety, he led the attack and by his presence inspired his men to achieve the objective. After the capture of these 2 positions, the battalion relentlessly pursued the withdrawing enemy, giving him no time to rest and regroup. Throughout, Lieutenant Colonel Venugopal displayed conspicuous bravery, devotion to duty, in the best traditions of the army, for which he was awarded the Mahavir Chakra. Ladies and gentlemen, as I had earlier mentioned, due to health issues, General Venugopal could not join us today. Honorable CM Garu has felicitated General Venugopal
at his residence a short while ago. We saw the live feed. We are very grateful to you, sir, for this heart-touching gesture. Thank you very much. As you can see on the screen, the live feed of CM Garu felicitating the General. Nayak Jajula Sannyasi Veer Chakra. Naik Jajula Sannyasi was the commander of a recoilless gun detachment of the battalion in Shakargarh sector. On 17 December 1971, the advance of troops was held up due to medium machine gun fire from two enemy bunkers. Naik Jajula Sannyasi, with complete disregard to his own safety, maneuvered his gun to a flank and destroyed both the medium machine gun bunkers. In this action, Naik Jajula Sannyasi displayed gallantry, initiative and devotion to the duty of highest order, for which he was awarded Veer Chakra. Srimati Jajula Chintanali, wife of Naik Jajula Sannyasi, and his son Havaldar Ganga Raju are with us today to receive the honor. Srimati Jajula Chinatali. A big round of applause, ladies and gentlemen. Sipai Kohli John Christopher, Veer Chakra, posthumous. During the Indo-Pak War in 1971, 26 Madras Tuskers was ordered to launch an attack on strongly defended enemy locality in the East Pakistan theatre. The move of the battalion was held up by an entrenched enemy fire. Sipai Christopher volunteered to silence the enemy by lobbing grenades into the enemy trenches. He did succeed in destroying the enemy trenches. However, the young Sipai was martyred during this action. Sipai Kohli displayed very high degree of courage and laid down his life. For this act of gallantry, he was awarded the Veer Chakra posthumously. The commanding officer and the Subedar Major of 26 Madras will receive the honor on his behalf today. Colonel Ashutosh Srivastav and Subedar Major P. Suresh.
Thank you, sir. We now request our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu, to kindly address the gathering. I'll move on to Telugu because the speech that we give should inspire the youngsters to become a part of the army. That is the reason why I just move on to Telugu. యోధులారా మీకు వందనం. భారత సైన్యానికి వందనం. మన దేశ సార్వభౌమ అధికారానికి 135 కోట్ల ప్రజానికం పీలుస్తున్న స్వేచ్ఛా వాయువులకు, మనందరి స్వాతంత్రానికి పరిరక్షకులు, కాపలాదారులైన వీర సైనికులందరికీ నా తరపున, మన రాష్ట్రం తరపున శిరస్సు వంచి అభివాదం చేస్తా ఉన్నాను. ఎడారిలో ఎండను లెక్క చేయరు, గడ్డగట్టే మంచు పర్వతాలను లెక్క చేయరు, నిర్మానుషమైన సరిహద్దుల్లో మంచినీరే కరువైనా కూడా, బ్రతకటమే అసాధ్యమైన ప్రదేశాల్లో కూడా శత్రువుకు ఎదురుగా నిలబడి మృత్యుభయం వదిలి మాతృభూమి రక్షణకు అంకితమై మహాయోధులందరికీ కూడా వందనం చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు బంగ్లాదేశ్ అనే దేశం ఏర్పడి ఈ మార్చికి 50 ఏళ్ళు అవుతా ఉంది. ప్రజాస్వామ్యకంగా ఎన్నికల్లో ప్రజలిచ్చిన తీర్పును గుర్తించను, గౌరవించను అన్న నియంతకు గుణపాఠంగా ఒక దేశం అవతరించింది. భారత సైన్యం అసమాన పోరాట పటిమ, త్యాగాల పునాదుల మీద బంగ్లాదేశ్ అలా అవతరించి 2021 డిసెంబర్కు 50 ఏళ్ళు పూర్తవుతాయి. ఈ విజయోత్సవాన్ని బెంగాలీలో పలుకుబడిలో స్వర్ణిం విజయ్ వర్ష్ ఉత్సవాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం పేరు పెట్టింది. 2020 డిసెంబర్ 16న ప్రధాని గారు చేతుల మీదుగా ఢిల్లీలో వెలిగిన ఈ విజయోత్సవ డివిటీ, ఈ అఖండ జ్యోతి ఈరోజు మన తిరుపతి నగరానికి కూడా చేరుకుంది. నిజంగా ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఈరోజు బంగ్లాదేశ్ అనే దేశం ఈరోజు ఉంది అనంటే దానికి కారణం మన సిపాయిలు, మన ఆర్మీ అని చెప్పి ఈరోజు గర్వంగా కూడా చెప్పచ్చు. 1947లో ఆగస్టు 15న మన దేశంతో పాటు స్వాతంత్ర్యం పొంది మన దేశం నుంచి విడిపోయి ఆవిర్భవించిన పాకిస్తాన్, ఆ పాకిస్తాన్లో తూర్పు భాగానికి
పశ్చిమ భాగానికి మధ్య 1300 మైళ్ళ భారత భూభాగం కూడా ఉంది. ఈ తూర్పు భాగం అంటే ఇప్పుడు మనం బంగ్లాదేశ్ అని చెప్పి అంటున్న భాగం మీద పశ్చిమ భాగం అంటే ఇప్పుడు మనం పాకిస్తాన్ అంటున్న భూభాగం నాయకులు అన్యాయమైన పెత్తనం చెలాయించాలని చెప్పి చూసినప్పుడు ఆ తూర్పు పాకిస్తాన్ అంటే ఇవాళటి బంగ్లాదేశ్ ప్రజలు ప్రజాస్వామిక హక్కులకు మద్దతుగా వారి తరపున మన ఆర్మీ మన దేశం నిలబడింది. 1970 డిసెంబర్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో తూర్పు పాకిస్తాన్లో షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్కు చెందిన అవామీ లీగ్ అనే పార్టీ 162 స్థానాలకు గాను 160 స్థానాలు గెలుచుకుంటే పశ్చిమ పాకిస్తాన్లో అంటే ఇప్పటి పాకిస్తాన్లో జుల్ఫికర్ అలీ భుట్టో పార్టీ 138 స్థానాలకు 81 స్థానాలు గెలుచుకుంది. ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి, మొత్తం ఒకటే దేశం, పార్లమెంట్లో మొత్తం 300 సీట్లు, ఇందులో సగానికి పైగా ముజిబుర్ రెహమాన్కు వచ్చినా కూడా 160 స్థానాలు ముజిబుర్ రెహమాన్కు వచ్చినా కూడా పాకిస్తాన్ ప్రధాని పదవిని తూర్పు పాకిస్తాన్ అంటే ప్రస్తుత బంగ్లాదేశ్ నాయకుడికి అప్పగించడానికి వీల్లేదని చెప్పి పశ్చిమ పాకిస్తాన్ నాయకులు మొండికి వేయడం అంటే ప్రస్తుత పాకిస్తాన్ నాయకులు మొండికి వేయడం, తమ సైన్యంతో సహా తూర్పు పాకిస్తాన్ అంటే ప్రస్తుత బంగ్లాదేశ్లో వేల సంఖ్యలో ప్రజలు చంపేస్తున్నందువలన తూర్పు పాకిస్తాన్ అంటే ప్రస్తుత బంగ్లాదేశ్ మన భారతదేశాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే భారతదేశం తన సైన్యంతో ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్తో పశ్చిమ పాకిస్తాన్ అంటే బంగ్లాదేశ్కు మద్దతుగా నిలిచి 1971లో భారత పాకిస్తాన్ల మధ్య జరిగిన యుద్ధం నిజానికి దేశ చరిత్రలోనే కాదు ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఒక ప్రత్యేక యుద్ధంగా కూడా నిలిచింది. 1971 డిసెంబర్ 3న ప్రారంభమైన ఈ యుద్ధం కేవలం 13 రోజులు అంటే డిసెంబర్ 16 కల్లా పూర్తయిపోయింది. భారత సైన్యం ప్రదర్శించిన అసమాన ధైర్య సాహసాలతో వార్ వన్ సైడెడ్గా 13 రోజుల్లోనే ముగిసిపోయింది. భారత సైన్యం ప్రదర్శించిన ఈ అసమాన ధైర్యం ఈ యుద్ధంలో 4000 మంది భారత సైనికులు ప్రాణత్యాగం చేస్తే 8000 మంది గాయపడ్డారు. 1971 డిసెంబర్ 22 కల్లా బంగ్లాదేశ్ అంటే తూర్పు పాకిస్తాన్లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. అంటే మన సైన్యం ఓ కొత్త దేశానికి జన్మనిచ్చింది అన్నది హిస్టరీలో చిరస్థాయిగా కూడా నిలబడిపోయే అంశం. ఇదంతా జరిగి ఇవాళకి 50 సంవత్సరాలు అవుతా ఉంది. మన భారత సైన్యం సాధించిన విజయానికి అర్ధ శతాబ్దం ఈ స్వర్ణోత్సవ సమయం. ఒక్కసారి గమనించాలి, ఒక యుద్ధం, ఒక దేశం, ఒక ఆర్మీ మరో దేశాన్ని ఇవాళ ఉంది అనంటే, ఉత్పన్నమైంది అనంటే దాని వెనకాల మనమున్నాము అన్నది, మన ఆర్మీ చేసిన త్యాగాలున్నాయి అన్నది ఎవరు కూడా మర్చిపోలేని సత్యం. అలా ఆ రోజున మన సోదరుల కోసం, బంగ్లాదేశ్ విమోచన కోసం పోరాడిన మహాయోధులు
ముంగిటికి ఈ స్వర్ణిం విజయ్ వర్ష దివిటి. యోధుడా నీకు వందనమంటూ ఈ యుద్ధంలో పరంవీర చక్ర, మహావీర చక్ర అవార్డులు పొందిన వారి సొంత ఊళ్ళకు ఇవాళ వచ్చింది. నాటి యుద్ధంలో పాల్గొని మహావీర చక్ర బిరుదును పొందిన మన తెలుగు తేజం మేజర్ జనరల్ సి వేణుగోపాలరావు గారిని వెతుక్కుంటూ ఈ దివిటి ఈరోజు మన తిరుపతికి ఇవాళ వచ్చింది. యోధుడా నీకు వందనమంటూ మొత్తం దేశం మన పోరాట యోధులకు దేశభక్తితో నమస్కరిస్తుంది. అలాగే వీరచక్ర బిరుదు పొందిన దివంగత నాయక్ జాజుల సన్యాసి గారి సతీమణి జాజుల చిన్నతల్లి గారికి కూడా మన మొత్తం జాతి కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తుంది. ఈ యుద్ధంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఎందరో సైనికులు కూడా పాల్గొన్నారు. వారిలో కొందరు ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చారని కూడా తెలిసింది. వీరందరి మధ్య ఇంత గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం నిజంగా నాకు దేవుడిచ్చిన అదృష్టంగా కూడా భావిస్తా ఉన్నాను. ఆనాటి యుద్ధంలో వీరోచితంగా పోరాడి అసువులు బాసిన సైనికులను గుర్తు చేసుకుంటూ వారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ నాటి యుద్ధంలో పాల్గొన్న వారిలో కొందరు హీరోలను సత్కరిస్తూ ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. దేశం కోసం సరిహద్దుల్లో పహారా కాస్తూ మన భూభాగాన్ని మనల్ని కంటికి రెప్పలా కాచుకుంటున్న ఈ సాహస యోధుల గురించి, మన సైనికుల గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా అది తక్కువే అవుతుంది. అటువంటి మన వీరులకు, త్యాగధనులకు, భారతమాత ముద్దు బిడ్డలకు మనం ఏమివ్వగలం? ఇదే అంశం మీద మనం ఏం చేశాము అని చెప్పి ఆలోచన కూడా చేశాము ఇక్కడికి రాకమునుపు. మన రాష్ట్ర సాహస యోధులకు లేదా వారి కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ఇంతవరకు ఏమిస్తున్నామో రివ్యూ చేశాక ఇక మీదట వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న గ్యాలంటరీ అవార్డులకు తోడు పరంవీర చక్ర, అశోక చక్రలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ఇంతకాలం 10 లక్షలు బహుమానంగా ఇస్తా ఉన్నాం. దీన్ని ఇక మీదట నుంచి 10 రెట్లు పెంచి ఇక మీదట ₹1 కోటి ఇవ్వాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. అలాగే మహావీర్ చక్ర, కీర్తి చక్ర అవార్డులు పొందిన వారికి కూడా ఇప్పటి వరకు ₹8 లక్షల ఇస్తా ఉన్నాం. ఈ మొత్తాన్ని కూడా 10 రెట్లు పెంచి 80 లక్షలకు పెంచుతూ ఇక మీదటి నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే వీర్ చక్ర, శౌర్య చక్ర అవార్డులు పొందిన సైనికులకు లేదా వారి కుటుంబానికి ఇంతకాలం ₹6 లక్షల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున అందజేస్తా ఉన్నాం. ఇక మీదటి నుంచి దాన్ని కూడా 10 రెట్లు పెంచి 60 లక్షలకు ఇక మీదటి నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సరిహద్దుల్లో పోరాడుతూ వీర మరణం పొందిన సైనికుల కుటుంబాలకు ఎవరైనా కూడా, మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి ఎవరైనా కూడా అటువంటి వీర మరణం పొందితే వారికి ₹50 లక్షల ఇప్పటికే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తూ ఉంది, మనం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అని చెప్పి సగర్వంగా కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చివరిగా 2 మాటలు చెప్తాను. దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వీర సైనికులకు మరణం లేదు. వారు ఎప్పటికీ కూడా చిరంజీవులుగానే నిలుస్తారు. నాగాలాండ్లోని కోహిమాలో యుద్ధ స్మారక స్తూపం వద్ద ఏమి రాసుందో ఒక్కసారి ఈ సందర్భంగా కూడా మనం గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే దాంట్లో ఉన్న ప్రస్తావన ఏమిటి అనంటే,
మీరు మీ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మన వాళ్ళందరికీ ఒక్క మాట చెప్పండి, మీ రేపటి కోసం మేం మా ఇవాళటిని త్యాగం చేశాము అని ఆ స్తూపంపై రాసి ఉంటుంది అన్న సంగతి అందరం కూడా గుర్తించి అందరం కూడా చెప్పాలి. ఈరోజు ఎందుకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలుగులో చెప్పాల్సి వచ్చింది, ఎందుకు ఈ యుద్ధం గురించి కూడా ఎందుకు ప్రస్తావించాల్సి వచ్చింది అని అంటే కారణం ఏంటంటే ఆర్మీలో మనం చేస్తూ ఉన్న ఉద్యోగాలు అవి జాబ్స్ కావు. ఆర్మీలోకి ఎవరైనా కూడా రిక్రూట్ అయితే వాళ్ళు చేస్తూ ఉండేది దేశానికి సేవ అన్నది అందరం కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ నా స్పీచ్, ఈరోజు నేను చెప్పిన ఈ కథ, గతంలో జరిగిన సన్నివేశాలు ఇవన్నీ కూడా మన రాష్ట్రం నుంచి ఇంకా చాలామందికి స్ఫూర్తిదాయకమై ఆర్మీలో చేరే పరిస్థితి రావాలి అని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుకుంటూ ఆ కుటుంబాలకు, చనిపోయిన ఆ కుటుంబాలకు మనస్ఫూర్తిగా శ్రద్ధాంజలి కూడా ఘటిస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఒకేసారి మీరు అందరూ చప్పట్లు కొట్టండి. A big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you, sir, for such inspiring and motivating words. May I now request Lieutenant General A. Arun, Youth Seva Medal, Sena Medal, Vishisht Seva Medal, General Officer Commanding, Dakshin Bharat Area, to kindly extend a word of thanks to the gathering present here.